एक होर वीडियो लैके हाज़र हाँ रितेश लखी अनपलग्ड इस यूट्यूब चैनल ते जिथे तुसी सियासी समाजिक ते बहुत ही ऐसे गंभीर विषयां उत्ते साडी ਉਹ रिपोर्ट्स ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਉਹ तमाम ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 2002 ਤੋਂ 2007 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਬਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਰਾਜ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ 2002 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਘਟਿਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 12 ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ क्योंकि ये तफ्तीश या ये जानकारी सानू ये समझण विच मदद करती है कि साडी विजिलेंस ब्यूरो जिस दे अधिकारियां BK उप्पल जो कि तत्काली DIG होया करते सी ते उस दे नाल ही IO दी भूमिका असी बादलों के आमदन तो वध जायदादां दे केस विच किन्नी नकारात्मक रही है, किन्नी धोखे वाली रही है, इसनूं समझ चुके हाँ। लेकिन यही BK उप्पल 2017 दे विच यानी कि मौजूदा मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यकाल के पहले दिन तो ही पंजाब विजिलेंस के डायरैक्टर बन जाते हैं। इस वक्त BK उप्पल पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के चीफ डायरैक्टर ने तो समझण वाली तो घोखण वाली गल यह है कि बीते 4.25 सालों के विच कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ 2 अहम भ्रष्टाचार ते करप्शन आमदन तो वध जायदादां के मुकदमे जिहड़े हैगे ने वो धराशायी हो चुके हैं। अदालतां दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं डिस्चार्ज किया जा चुका है। लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के उस लुधियाना सिटी सेंटर घोटाले के विच जिसनों कि बादलों की सरकार के वेले दर्ज किया गया सी एक अपराधिक मुकदमे की शक्ल के विच। इस दे नाल ही 2008 के विच इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अमृतसर की 32 एकड़ जमीन के घोटाले के विच भी कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं दोषमुक्त अदालतां ने किया है। खास गल यह है कि लुधियाना सिटी सेंटर अते अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीन के घोटालियां के मामले के विच कैप्टन अमरिंदर सिंह ते उन्हां दे नाल दे तमाम एक्यूज़ नूं ये सारियां राहतां कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपनी सरकार के कार्यकाल दौरान उस वक्त मिलदियां ने जदों कि उसकी विजिलेंस ब्यूरो के डायरैक्टर उही BK उप्पल हुंदे ने जो कि बादलों के खिलाफ केस बनाउण दे विच ते फिर बादलों की टर्म के दौरान उन्हां दे केस गिराउण दे विच या अपनी गवाहियां तो मुकरन दे विच मुख भूमिका विच रहे हुंदे ने। तो की जो काम विजिलेंस डायरैक्टर के तौर पर बादलों के राज विच सुमेध सिंह सैनी ने किया कि उही काम कैप्टन के राज विच BK उप्पल ने किया, यानी कि अपने सियासी आकावां नूं फायदा पहुँचाया। उन्होंने खिलाफ जिहड़े भी बनते मुकदमे सन कि उन्होंने वापस दवाया गया, अदालतां दे विचों केसां नूं कमज़ोर किया गया। इस चीज़ नूं घोखण ते परखण की कोशिश रहेगी। हालांकि एक बार फिर इस वीडियो की शुरुआत के ही तुहानूं याद दिवाना जरूरी है कि कैप्टन अमरिंदर ते वो तमाम एक्यूज़ड इन्हां सारे मामलों के दोषमुक्त हो चुके हैं, बाइज्जत बरी हो चुके हैं। लेकिन असी इसनूं घोखांगे ठीक उसी तरीके नाल जिस तरीके नाल असी बादलों के केसां नूं घोखिया सी, क्योंकि ये समझना जरूरी है भी जदों मुख्यमंत्री ते सरकारां तुहाडीआं होण, काबज तुसी हो सत्ता की कुर्सी उत्ते, उस वक्त तुसी अपने ही विजिलेंस ब्यूरो के मुकदमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਤੇ ਚਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, लेकिन इस प्रक्रिया ਨੂੰ समझना उस टाइमलाइन ਨੂੰ जानना जरूरी है एक समझ बनाउण परख बनाउण ਦੇ परपज़ ਦੇ ਨਾਲ। सो इसी कोशिश के तहत असी अज सब तो पहला गल करते हैं लुधियाना सिटी सेंटर घोटाले की। लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का वह घोटाला जो कि साल 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हिंदुस्तान टाइम्स ਅਤੇ जी न्यूज़ की कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स जो कि एक स्टिंग ऑपरेशन की शक्ल ਵਿੱਚ सन, जिस दे विच की एक ऐसी कंपनी जिसनों की लुधियाना सिटी सेंटर एक बहुत ही ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ एक कमर्शियल हब बनना सी लुधियाना के सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ पखोवाल रोड उत्ते 26 एकड़ का एक कमर्शियल हब जो कि हज़ारां करोड़ की कीमत के नाल उसारिया जाना सी, जिस दे विच की हैलीपैड तक बनने सन। उस दी उसारी लई एक बहुत ही छोटी कंपनी MS टुडे होम्स यानी कि मैसर्स टुडे होम्स नां दी कंपनी नूं इस उसारी का ठेका टेंडरां की शक्ल में अलॉट किया जाता है। ये जदों खबर एक स्टिंग ऑपरेशन की शक्ल में MS टुडे होम्स नां दी जिहड़ी कंपनी के अधिकारियों का एक स्टिंग ऑपरेशन
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 19 ਸਤੰਬਰ 2006। ਉਸ ਵਕਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਥਾਪਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਰਚ 23, 2007 ਨੂੰ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 35 ਹੋਰ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਟੁਡੇ ਹੋਮਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ 1500 ਤੋਂ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 8 ਜਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ तमाम ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਸੰਬਰ 12, 2007 ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਲਾਨ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਫਸੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ SSP ਕਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਇੱਕ SP ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਚਲਾਨ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਟੁਡੇ ਹੋਮਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਈ ਹੋਰ ਐਸੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਗਰਚਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸੀਬੀਆ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਡੇ ਹੋਮਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 12, 2007 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਟਾ ਮੁਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਕਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿਸ ਵੀ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਵੇਖਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ 2 ਟਰਮਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਚ 11, 2017 ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਇੱਕ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਚ 11, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੀਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਰੰਭਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ BK ਉੱਪਲ ਉਹ DIG ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪਲਟ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ CEO ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਗਸਤ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੀਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁੜ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਲਾ ਮਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਐਸਕੇ ਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਜੋ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਸਮ ਖਾਸ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਇਸ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਲੋਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਰਾਹਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 27 2019 ਉਹ ਤਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਹਨਾਂ तमाम ਚਾਰਾਜ਼ੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ तमाम ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 35 ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ तमाम ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ 26 ਏਕੜ ਦਾ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੱਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੁਡੇ ਹੋਮਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਰਸੂਖਦਾਰ ਅਕਿਊਜ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 10 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਵੇਖੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਬਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬੀਕੇ ਉੱਪਲ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਤਫਾਕ ਮੰਨਣਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਬੀਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੂਸ਼ਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। FIRਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਚਲਾਨ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਤੱਕ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 150 ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਵਾਹ ਕਈ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਬਲਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਸਨ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀ 32 ਏਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 188 ਏਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘੋਟਾਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ
1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ FIR ਸਤੰਬਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 15 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਤੌਰ ਅਕਿਊਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੀਅਲਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਈਅਰਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੋਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੇ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ तमाम ਅਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰजेस ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬਨ 500 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੀ-ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੀ-ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇੱਕ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਲਗੜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਉਸ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਇਸ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ तमाम ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇੰਪਲੀਡ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ FIRਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2018 ਦਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ VK ਉੱਪਲ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਬਲੂ ਆਈਡ ਬॉय, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2017 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੱਜ ਵੀ VK ਉੱਪਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਕਬੈਕਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ तमाम ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ। 16 ਕੁੱਲ ਅਕਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਇਹ ਦੋ ਘੁਟਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਨ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 10-10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਹਿਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਫੈਕਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਟਾਰਚਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਤੌਰ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ, ਉਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਤੇ ਕੋਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਗਏ, ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐਡੇ ਸੰਜੀਦਾ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਉਛਲਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਉਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਟਾ ਉਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਯੂ ਟਰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ, ਵਿਟਨੈਸਸ ਦਾ, ਤਫਤੀਸ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਫਤੀਸ਼ੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾ ਦਰ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹਾਈ ਵੋਲਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲਗਡ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।